ابھی ہمارا انسولین کاؤنٹر اچھا جنید، یہ ہماری نئی او پی ڈی جو کہ بہاول پور وکٹوریہ ہاسپٹل کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمارے ایم ایس صاحب ڈاکٹر عامر محمود بخاری صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کا کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا گیا. اور اس کے علاوہ ہماری میڈم پرنسپل صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ فاروق جو کہ شعبہ امراض چشم کی بھی جو ہیں سربراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج کی بھی سربراہی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ بی وی ایچ کے اندر تو نعمت ہے ہی، اور اسے بی وی ایچ کے علاوہ بہاول پور کی جو قریبی پٹی ہے جس میں جو پیریفری کے ایریاز آ جاتے ہیں، ان کو بھی یہاں ہر قسم کی جدید سہولیات انڈر دا ون روف ملیں گی. جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہائی کلاس میٹیریل بنایا گیا ہے. شوگر کے پیشنٹ جو کہ انسولین لینے کے لیے آئیں گے اس کے لیے اسپیسیفکلی ایک انسولین کاؤنٹر ہے جو کہ آپ کو پیچھے بیک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہاں پر مریضوں کو ہر قسم کی انسولین جیسے ریگولر انسولین یا 70-30 انسولین کی سہولت ملے گی، وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر شعبہ امراض سرجیکل کے میڈیکل آفیسر جو سینئر ڈاکٹر صاحبان ہیں جو کہ آؤٹ ڈور پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کے کیسز دیکھیں گے، اور ان کا تعلق ہوگا کہ یہ شعبہ امراض سرجری کے جو بھی او پی ڈی کے مریض ہیں وہ یہاں پر آ کر بیٹھیں گے، اور جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اپنے ڈیلی بیسس پر وارڈ کے تعین کے حساب سے اس کو دیکھیں گے. پھر ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے تو یہ روم نمبر 3 ہے. یہ بھی سیم سرجیکل میڈیکل آفیسرز کے لیے بنایا گیا ہے جہاں پر وہ شعبہ امراض سرجری کے او پی ڈی کے کیسز جو ہیں وہ ڈیل کریں گے. اب ہماری لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر وہ خواتین جو کہ چھاتی کے کینسر کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہم نے یہ اسپیسیفکلی ایک الگ سیپریٹ روم بنایا ہے تاکہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. تو یہاں پر خواتین جو ہماری میڈیکل آفیسرز ہیں وہ چھاتی کے کینسر کے معائنے کے علاج کے لیے یہاں پر پیشنٹس کو آؤٹ ڈور پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈیل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ شعبہ امراض نیورو سرجری یعنی کہ دماغ، پٹھوں اور حرام مغز کے جو مریض ہیں اس کے لیے اسپیسیفکلی ایک روم بنایا گیا ہے. اور یہ شعبہ امراض نیورو سرجری کے لیے یہاں پر ہمارے سینئر ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ ہفتے میں 3 دن جو ہے یہاں پر موجود ہوں گے، جو کہ سوموار، جمعرات اور ہفتے والا دن جو ہے اس کے لیے مختص کیا گیا ہے. تو مریض جہاں سے بھی آئیں گے وہ یہاں پر انٹرٹین ہوں گے. اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فیمیل اور میل ڈریسنگ روم. ایسے مریض جو کہ شعبہ امراض سرجری سے آپریٹ ہو کر پھر گھر چلے جاتے ہیں، وہ پھر جب اپنی ڈریسنگ چینج کروانے کے لیے یا ہر 24 گھنٹوں کے بعد اپنے زخم کی پٹی چینج کروانے کے لیے یا ٹانکے کھلوانے کے لیے آئیں گے تو اس کے لیے ایک سیپریٹ بہترین قسم کا روم جو کہ فلی اکوپڈ ہے وہ بنایا گیا. اسے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کنسلٹنٹ جنرل سرجری روم ہے. ایسے کمپلیکیٹڈ کیس جو کہ او پی ڈی میں آ جاتے ہیں جو کہ کسی سینئر یا پروفیسر ڈاکٹر صاحبان کو ہم نے مشورہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک اسپیسیفکلی روم کریٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پر ان مریضوں کا معائنہ کیا جائے گا. اس سے آپ آگے چلیں تو یہ کنسلٹنٹ روم ہمارے پاس آ جاتا ہے شعبہ امراض بچہ سرجری کے لیے. ایسے مریض جو کہ 12 سال سے کم عمر کے ہیں جن کو ہم بچوں کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں، تو 1 سال سے لے کر 12 سال تک کے جتنے بھی جو ہمارے پاس بچے ہیں جو کہ کسی بھی قسم کے سرجری کے امراض کے لیے ہیں تو ان کی تشخیص کے لیے یہاں پر سینئر ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ پیڈ سرجری کا ایک اسپیسیفک روم ہے جہاں پر ان کے سربراہان اور میڈیکل آفیسرز آ کر پیشنٹس کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے اور ان کو جو ہے نا ہدایات دیں گے کہ ان کو یا تو داخل کرنا ہے یا پھر وہ دوائی کے ذریعے بہتر ہوں گے. اس سے تھوڑے سے آگے چلیں
तो हमारे पास ये प्लास्टिक सर्जरी, शोबा अमराज प्लास्टिक सर्जरी आ जाता है। ऐसे मरीज़ जो कि जल गए हों, या कोई ऐसे मरीज़ जो कि टोका मशीन इंजरी के हों, या कोई ऐसे मरीज़ जिनको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें उनका जिल्द का ग्राफ्ट किया जाता है, तो उसको डील करने के लिए हमारे पास ये शोबा अमराज प्लास्टिक सर्जरी के सरबराहान और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एक रूम है, और यहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर जो है हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएगी। उसके ऊपर आएंगे तो जनरल सर्जरी की कैटेगरी, जैसे पित्ते में पथरी का मसला, अपेंडिसाइटिस का मसला, या कोई इस किस्म के अमराज, या कोई आंतों का सोजिश कर जाना, ये तमाम अमराज हमारे जनरल सर्जरी की कैटेगरी के अंदर आएंगे। यहाँ पर हफ्ते में हर दिन के हिसाब से जो सीनियर डॉक्टर साहिबान हैं वो आएंगे और यहाँ पर मरीजों को फैसिलिटेट करेंगे। उसे हम आगे आए तो हमारे पास आ जाता है डिस्पेंसरी। अब ये डिस्पेंसरी हमारे जो सीएम साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी काविश की वजह से, और हमारे प्रोफेसर जो हैं मशहूर माहिर अमराज चशम डॉक्टर प्रोफेसर सोफिया फरूक, और हमारे एमएस साहब डॉक्टर अहमद महमूद बुखारी साहब, उनकी काविशों से यहाँ पर मरीजों को हर किस्म की फ्री अद्वियात मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग मिलेगी। ये शोबा अमराज है, जितने भी हैं पीछे, वहाँ से जो भी मेडिसिन आपको सजेस्ट होगी वो यहाँ पर आकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अच्छा, इसके बाद हमने ये यहाँ पर जो है फार्मेसी का दूसरा रूम भी बनाया है, लोड ज़्यादा होने के लिए 2 रूम अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखें तो पीछे हमारे पास मरीज़ की सहूलत के लिए जो है ये फीमेल वॉशरूम है, बिल्कुल ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप आगे तशरीफ आएँ तो ये मेल वॉशरूम है, और ये फिर अगेन फीमेल वॉशरूम है। तो हमने 2 वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पर लगाए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे भी सही किस तरह से हैं। और आप देखिए कि सारा मटेरियल बिल्कुल एक क्लास मटेरियल लगा हुआ है, और ये सारी इमरजेंसी का हमारे का जो भी है हिस्सा वो ओपीडी में कन्वर्ट हुआ है। और यहाँ पर हम इमरजेंसी के साथ साथ ओपीडी के मरीज़ इधर डील करेंगे और इमरजेंसी के मरीज़ हमारे लेफ्ट साइड पर डील होंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं, मतलब जो कि हमारा सेकंड फ्लोर है। इसमें हम मेडिकल ऑफिसर्स ईएनटी के लिए आपको फैसिलिटेशन देंगे फॉर ओपीडी सर्विसेज। फिर आप आगे चलें तो हमारे पास ये स्पीच थेरेपिस्ट रूम है, जो कि ईएनटी की एक डोमेन में आ जाता है। वो लोग या वो बच्चे या वो बुजुर्ग या वो खवातीन या वो मर्द हजरात जो बोल नहीं सकते, ये उनके लिए है। फिर ये मेडिकल ऑफिसर रूम है जो कि ईएनटी के मरीज़ों के लिए है, जो कि नाक कान गले के अमराज के लिए तशखीस के लिए आउटडोर डिपार्टमेंट में आएंगे। उसके बाद एक कंसल्टेंट रूम है, यानी कि कोई ऐसे अमराज जो कि पेचीदा हैं उनके लिए फिर हमारे पास कंसल्टेंट नाक कान गले का डॉक्टर भी मौजूद है जो कि इसको पूरा डील करेगा। ये सेकंड रूम है जो कि सेम कंसल्टेंट के लिए है, और इसमें भी हम ईएनटी के मरीज़ों को तशखीस के लिए यहाँ पर चेक कराने के लिए आएंगे। हम आगे जाएँ तो हमारे पास कंसल्टेंट रूम 6 आ जाता है, ठीक है, और प्रोफेसर साहब का रूम भी आ जाता है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है ऑल द टाइम 8 to 2 o'clock मॉर्निंग टाइम में। आप संडे के अलावा कहीं भी आकर प्रोफेसर साहिबान से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर आकर आप अपने अमराज की तशखीस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने यहाँ पर प्रोसीजर रूम रखा है, तो माइनर प्रोसीजर रूम होते हैं जो कि छोटे मोटे ऐसे केसेस वो भी यहाँ पर ईजीली हो सकते हैं जिनको हम मेन ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर जो कि यंग डॉक्टर्स हैं, हमारे यंग पीजीआर्स हैं, उनकी तालीम और तरबियत के लिए या उनको लेटेस्ट जो है गाइडलाइंस और मेथड्स सिखाने के लिए हमारे पास ये ईएनटी वालों को क्लास होती है। आगे भी सीख रहे हैं तो हमारे पास दोबारा से कंसल्टेंट रूम है ईएनटी का। ये बेसिकली सारा शोबा जो है वो ईएनटी के लिए बनाया गया है। और इसके बाद ये 11th नंबर पे कंसल्टेंट रूम है ईएनटी का, और ये वाला पीटी रूम है जिसके अंदर हम आला समात वगैरह के लिए मरीज़ों को दाखिल किया जाता है। वो मरीज़ जो कि पैदाइशी दौर पर या किसी भी हादसे के बाद सुनने की जो है उनको डेफिशिएंसी हो जाती है, या सुनने की जो है या बहरापन जिसको हम कह सकते हैं वो हो सकता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर मरीज़ों को ऑडियोमेट्री वाले आले फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त फराहम होते हैं। आगे आगे कोई हमारा स्टोर रूम है, और उसके बाद ये फिर हमारे पास जो है डॉक्टर्स के लिए वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और एक दफ़ा मैं फिर ये वीडियो के अख्ताम पे कहूँगा कि ये सारा कुछ हमारे सीएम साहब जो कि मोहसिन नकवी साहब हैं, ये उनकी काविश की वजह से हुआ है। और इसको सपोर्ट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो हमारे MS DVS डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी साहब और हमारी प्रोफेसर
میڈم صوفیہ فروخ صاحب جو کہ ماہر امراض ششمی ہیں اور سربراہ قائد میڈیکل کالج بھی ہیں، تو پرنسپل صاحبہ ہیں وہ، تو ان کی جو کاوشوں کی وجہ سے فری آف کاسٹ اور آل 6 days آف اے ویک اور ہر طرح کے پروفیسرز کی یہاں پر فیسلٹی اویلیبل ہوگی. تھینک یو سو مچ. ابھی کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا.